ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ SSGEOS ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ। इस अदारे के एक साइंटिस्ट ने फ्रैंक जिन्होंने प्रडिक्शन की कि पाकिस्तान के जोड़ा है वह जलजला आके आने वाले 48 घंटिया किसी टाइम आ सकता है जोड़ा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान तो ईस्टर्न इंडिया जोड़ा उन्होंने डिस्टर्ब करेगा। तो उन्होंने एक चार्ट भी दिता है अपनी वैबसाइट के उत्ते जिहदे मैंशन है कि इस जलदे का मैगनीट्यूड जोड़ा वो कितना होएगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 6 तो लैके 7 मैगनीट्यूड के दरमियान जो जलजला वो चांसिस 50% ने तो 7 तो 8 का जोड़ा चांसिस ने वो तकरीबन जो कोई 40% ने तो 8 तो उत्ते भी आ सकता वो कोई 10-12% चांस ने कि एक तो ज़्यादा जलजला भी इत्थे आ सकता है। तो जोड़े उन्होंने इलाका इंडीकेट किया है उन्होंने सादे ने चमन फॉल्ट लाइन। चमन फॉल्ट लाइन पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर फॉल्ट लाइन है। हुण फॉल्ट लाइन की होंदी है तो चमन फॉल्ट लाइन की कुछ हिस्टरी में हो चुकिया है वो तुहानूं बाद में असीं डिटेल दे नाल दस दें क्योंकि चीज़ होंदी है। लेकिन चमन फॉल्ट लाइन उन्होंने इंडीकेट की है कि जलजला जोड़ा अगले 48 घंटिया इत्थे आ सकता है। तो फ्रैंक जोड़े साइंटिस्ट ने उही साइंटिस्ट ने जिन्होंने सीरिया यानी कि शाम तो तुर्की के जो जलजला आया से उन्होंने प्रोडिक्ट किया सी ते इन्हां दी प्रोडिक्शन तो 3 दिन बाद उत्थे जलजला आ गया सी ते उस तो बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हुए ने। लोगों ने इन्हों फॉलो करना शुरू कर दिता तो इन्हां दी प्रोडिक्शन जिहड़ी है वो एक तुसीं ये कह लो कि एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन उन्होंने प्रोडिक्शन तो कोई 3 दिन बाद शाम तुर्की के जलजला आया सी। तो हुण असीं इहदे उत्ते भी गल करांगे क्या एग्जैक्टली प्रोडिक्ट हो सकता है कि जलजला कदों आउणा है। तो जी फ्रैंक ने एक अपने इंटरव्यू दे विच खुद उन्होंने कहा है कि ये एक प्रोडिक्शन सी जिहदे मुताबिक जलजला आया लेकिन एग्जैक्टली प्रोडिक्ट करना कि जलजला कदों आ रहा किवें आ रहा किन्ने मैगनीट्यूड का आ रहा ये प्रोडिक्ट करना मुश्किल है। तो एक जनैरिक प्रोडिक्शन होंदी है। हुण प्रोडिक्शन तुहानूं दस दी एक प्रोडिक्शन दो तरह की होंदी है। एक तो होंदा कि प्रोडिक्शन कर दी कि जनाब इत्थे जलजला आउणा तो पता लगे कि 10-12-15 दिन के अंदर 3-4 दिनों के अंदर जलजला आ गया तो उन्होंने कहांगे कि प्रोडिक्शन ठीक है कि जिहड़ी किसी हद तक कहा जा सकता है कि एवें दी प्रोडिक्शन सम हाउ पॉसीबल है कि हो सकती है क्योंकि जमीन के हिलन के नाल फॉल्ट लाइन के उत्ते किसी एक्टिविटी के नाल इहदा अंदाज़ा लाया जा सकता है। लेकिन जिहड़ी जिन्होंने साधन ने एग्जैक्ट प्रोडिक्शन हुण एग्जैक्ट प्रोडिक्शन की उहदे आउंदियां ने 4 शैवां। एक तो चीज़ उहदे आउंदी है किहड़ी डेट नूं होना, दूजा किहड़े टाइम ते होना, तीसरा वो किन्ने मैगनीट्यूड का होना, चौथा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दसना। यह 4 शैवां का होना जरूरी है तो फिर उसकी एग्जैक्ट प्रोडिक्शन असीं मान सकते हैं कि जी एग्जैक्ट प्रोडिक्शन किसी ने की है तो उस थां ते उन्ने ही मैगनीट्यूड का उस डेट से उस टाइम नूं जलजला आया। तो इस तरह की प्रोडिक्शन एक US का अदारा है जिसका नाम है USGS यानी कि US जियोलॉजिकल सर्वे। उसके मुताबिक जोड़ा ना हजे तक कोई भी ऐसी प्रोडिक्शन हो नहीं सकी या कामयाब नहीं हुई कि एग्जैक्ट उस टाइम डेट लोकेशन के उत्ते इन्ने मैगनीट्यूड का जलजला किसी ने प्रोडिक्ट किया होवे ते आ गया होवे। दूसरा उन्होंने भी गल उहदे विच लिखी है कि यह हजे तक साइंटिफिक मैथड दे नाल पॉसीबल नहीं है। अच्छा हुण तुहानूं असीं ये दसीए कि साइंटिफिक मैथड नाल पॉसीबल क्यों नहीं है। जिहड़ी फॉल्ट लाइनां होंदियां ने पहले तुहानूं दस दईए फॉल्ट लाइन की होंदी है। फॉल्ट लाइन बेसिकली वो जगह होंदी है जिथे आके दो डिफरेंट जमीन दीयां प्लेटां जिहड़ियां ने आपस विच मिलदियां ने तो वो जगह से एक फ्रैक्चर उस जोन उन्होंने सद्या जाता है। किसी फ्रैक्चर पै जाता है जमीन के एक दराड़ पै जाती है तो उन्होंने फॉल्ट जोन सद्या जाता है। तो तुहानूं गल दस दें कि जिहड़ियां फॉल्ट लाइनां होंदियां ने ये कोई 2-4 किलोमीटर या कोई छोटी लाइन नहीं होंदी, ये कई किलोमीटर तक फैलियां होंदियां ने। मैं अगे भी अपने एक वीडियो के तुहानूं दस्सिया कि जड़ियाँ ना टैक्टोनिक प्लेट ने वो 3 वड्डियां प्लेट ने। एक जिहड़ी जिन्हों अमेरिका की प्लेट कहा जाता है वो अलास्का तो स्टार्ट होके तो नॉर्थ अमेरिका तो साउथ अमेरिका के विचों गुजरती हुई उतों जाती है। एक तो वो टैक्टोनिक प्लेट है। दूसरी एक एशिया की प्लेट है जी जापान विचों गुजरती। तो तीसरी प्लेट जी है वह भी एशिया की प्लेट है जी
ਕਿ ਕੋਹਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 3 ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 870 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 870 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਿਫਿਸ਼ਾਂ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਇੰਸੀ ਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ISO ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਸਮਿਕ ਕੋਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਦਬਾਓ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੋ। ਅਗਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਿਫਟ ਫਸ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਲਬਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਫਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਫਤ ਐਸੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੀ ਉਹ 7.7 ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.4 ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1978 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਸੀ ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਮਨ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕਵੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।